नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जो ओडिया जोटा कि एएसओ ओ डबल एस सी सीजीएल एएसओ ओ डबल एस सी सीजीएल मेन्स रे पड़ो तापर आरआई प्रीलिम्स रे जोटा कि नेक्स्ट जो एग्जाम हम मे 22 रो सेटा गोटे ही एग्जाम हम तो सेटा में आरआई एग्जाम धरवा ठीक अच्छे। आम नेक्स्ट ओपीएससी रो जो मैंने मेन लिखुछन ताको पई मध्ये हेल्पफुल हो भिडियोटा। आम ओडिया भिडियो रे आम दीटा पार्ट रे सारिबा बुझिल दीटा पार्ट रे सारिबा। फास्ट पार्ट रे कौन पढ़ा ध्वनि वर्ण वर्णमाला मात्रा फला शब्द शब्द विभाग वाक्यटा पढ़ानी वाक्य पर पढ़ा पद और पदर श्रेणी विभाग तापर विशेष्य सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय लिंग वचन पुरुष एति आम पढ़ा फास्ट पार्ट रे। और सेकेंड पार्ट रे पढ़ा कारक संबंध पद संबोधन पद विभक्ति उपसर्ग आउ जहाँ रहा छोट मोट से सब आम सारा। आ जो प्रतिशब्द विपरीत शब्द मु गोटे भिडियो आनी यार जोटा कि जी आमर आज पर्यटन ओ डबल एस सी ओ ट्रिपल एस सी ओपीएससी मेन्स प्रीलिम्स सबुत जोड़ाक पड़ी सेगुड़ाक गोटे भिडियो आना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पड़ुची तो सेमती आना ठीक अच्छे। फास्ट देखा कौन ध्वनि वर्ण और वर्णमाला जी आम जाना भाषा फास्ट क्या कौन भाषा आमर कौन आम हूँ जो भाषा कहे आम कहे ओडिया भाषा आउ के जन इंग्लीश भाषा कहते आउ के जन फारसी भाषा कहते। तो भाषा कौन मुख निश्रुत ध्वनिर समष्टि मात्र माने जो ध्वनि आम जो पर पढ़ा ध्वनिर समष्टि मात्र जोटा कि अर्थ गोटे दौर से आम कह भाषा ठीक अच्छे। ध्वनि कौन एक प्रकार नाद बा शब्द नाद कौन आम पाटरू जहाँ भी बाहर से गोटे ध्वनि बुझल। एबे देखिए वर्ण लिपि अक्षर कौन ध्वनि मानकर लिखित रूप आम जो कहे अ आ हर्षई दीर्घई एगुड़ा कौन ध्वनि किंतु आपको जो आम लिखि दौचे अ आ हर्षई दीर्घई एगुड़ाक गोटे गोटे वर्ण बुझल। एबे देखिए वर्णमाला कौन टोटाली 49टा आमर वर्ण अच्छी आ वर्ण समूह को वर्णमाला कह जाए। जमी मनकर लिखा ब ग आ गोटे मनकर लिखा ग ब बगटा हूँ वर्णमाला किंतु गबटा वर्णमाला नुह। तो आम कौन है देखिए दीटा वर्ण मिसिकी जो वर्णमाला होची सेटा आम वर्ण समूह को वर्णमाला कह जाए। एबे देखिबा हमर जो अच्छी टोटाली 49टा वर्ण कौन अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ आ कौन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म ज य र ळ ल व स स स ह अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु टोटाली एतिकी आम कहवा वर्ण टोटाली केतटा अच्छी 49टा। ता भर यही जो 11टा को कह जाए अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ आपको कह जाए स्वर वर्ण। आगू पढ़ा एत को कह जाए कौन व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण बुझल। ये जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भितर मन रख या भितर देख इ आउ इ इ आउ इ ए दुईटा कौन उच्चारण सामान तो ध्वनि कौन गोटे उ उ उच्चारण सामान। तो आमर टोटाली सेमती देखा गले ये जो 11टा स्वर वर्ण रु ध्वनि केतेटा 8टा 8टा ध्वनि सेमती एठी जो रहिला 11टा सेठी पळेले एठी रहिला केते 39टा 39टा व्यंजन वर्ण रु 39टा व्यंजन वर्ण रु 33टा होची ध्वनि आउट ऑफ 39 एटा केते आउट ऑफ 11 8टा होची ध्वनि एतिटा मन रखियो। नेक्स्ट जीवा वर्ण मानकर विभागीकरण वर्ण को जदि हम डिवाइड करबा कोन कोन डिवाइड करबा केमती डिवाइड करबा सेटा भी देखिबा। कोन हला वर्ण को जदि हम विभक्त करबा स्वर वर्ण गोटे आ गोटे होची व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या कह जाए ना अन्य वर्णर बिना साहाय्य उच्चारित वर्ण से आउ को वर्णर साहाय्य नबने बुझल से आम कह स्वर वर्ण किंतु व्यंजन वर्ण कौन स्वर वर्णर साहाय्य नब तापर जे उच्चारित हम से आम कह व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन दी प्रकार ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर माने लंबा है उच्चारण करथिबा जेमती आ इ उ ए ऐ ओ औ एगुड़ा कौन दीर्घ स्वर किंतु अ इ उ रु एगुड़ा कौन ह्रस्व स्वर बुझल। नेक्स्ट जीवा व्यंजन वर्ण देखले कौन स्वर वर्णर साहाय्य उच्चारित वर्ण को आम कौन कहू व्यंजन वर्ण कहू। व्यंजन वर्ण पुणी दी भाग विभक्त कौन अवर्ग्य व्यंजन वर्ग्य व्यंजन। अवर्ग्य व्यंजन कौन उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न यहाँ मुझे आम कौटू उच्चारण करते तार भिन्न भिन्न से अवर्ग्य व्यंजन रहा। वर्ग व्यंजन कौन आमर 5टा वर्ग कराई कौन क च ट त प कौन कचट तप क वर्ग रे कौन जाउची क ख ग घ ङ एटा कौन कंठ वर्ग माने हमर गळारू उच्चारण टा होची तो तुम निजे कह जान परिबो क ख ग घ ङ सब हम गळारू कंठरू एटा उच्चारण होची सेति पई एटा क वर्ग रे रहला। च वर्ग कौन
च छ ज झ न्य एगुड़ा कौन तालव्य आमर जो जीभ अच्छी जीभ उपर च देख कहला बेलू च मान जीभटा जो ऊपर तालुरे लगुच से च छ ज झ न्य एटा तालव्य वर्ग ट कौन मूर्धन्य वर्ग सेमती ट ठ ड ढ ण त वर्ग कौन दंत्य जीभटा देखिए दांतर लगे यहाँ उच्चारण कला त थ द ध न प वर्ग कौन प फ ब भ म एटा कौन ओष्ठ्य वर्ग आमर यहाँ पूरा ओठरे आम प प कहला दुईटा को ओठ लगुच प फ ब भ म एटा हूँ प वर्ग कहुए टोटाल ताले वर्ग व्यंजन केतेटा है 5टा वर्ग जार ना हूँ कचट तप बोली कहू एबे देखिए आम अवर्ग्य व्यंजन यार सब उच्चारण कौटी सब जमीक अंतस्थ वर्णर उच्चारण कौटी से सब देखा अंतस्थ वर्ण आउ गोटे कौन कहुए मन रखिए अर्धस्वर यहाँ कौन ना आम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णर मध्यवर्ती हेतु माने सेटा उच्चारण अर्धस्वर नाम परिचित यार हूँ एग्जाम्पल कौन ना ज य र हल एगुड़ा सब हूँ अंतस्थ वर्णर उदाहरण एबे देखिए उष्म वर्ण कौन ना अधिक उष्मता निर्गत आम मुहर एगुड़ा उच्चारण कला अधिक उष्मता ताकू उष्म वर्ण कहुए कौन जमीक कौन ना स स स ह एगुड़ा सब उष्म वर्ण एबे देखिए अजोग बाह वर्ण कौन अजोग बाह वर्ण कौन ना ये स्वर वर्ण रहा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आश्रय बिना उच्चारण करे जमी अनुसार विसर्ग बुझल एगुड़ा सब तापर अनुनासिक जोटा नाक साहाय्य आम उच्चारण कर मन रखिथ ये कचट तप अच्छी तार जो लास्ट गुड़ाक सब रहा ओ न्य ण न म एगुड़ाक सब तक हूँ कौन अनुनासिक वर्ण तापर देखिए अल्प प्राण व्यंजन कौन अल्प प्राण व्यंजन हूँ आमर जो जो वर्ग गुड़ाक अच्छी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग यार हूँ प्रथम तृतीय आउ पंचम जमी क ग उ च ज न्य ट ड ण त ध न प ब म एगुड़ाक सब उच्चारण बेले अल्प वायु हूँ माने बाहर को बाहर सेगुड़ाक से अल्प प्राण व्यंजन कहुए एबे देखिए महाप्राण व्यंजन कौन ना द्वितीय एवं सरला कौन प्रथम तृतीय पंचम गला एवं द्वितीय और चतुर्थ रहा तो छ झ ट ढ थ ध फ भ तो एगुड़ा कहला देखा आम वायु अधिक निर्गत होती आमको यह कौन कहुए महाप्राण व्यंजन कहुए एबे देखिए कौन अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन कौन जदि ए दुईटा को आम सांगे कह प्रथम और द्वितीय क ख च छ ट ठ त थ प फ एगुड़ा कहवा अघोष व्यंजन बुझल एगुड़ा कहला बेले आम कौन कंपन सृष्टि होनी किंतु जो सघोष व्यंजन आम देखा ग घ ङ ज झ न्य ड ढ ण द ध न ब भ म एगुड़ाक सब हूँ सघोष व्यंजन एगुड़ाक कौन एगुड़ा कहला गोटे कंपन सृष्टि होती सघोष वर्ण व्यंजन वर्ण कहुए ठीक अच्छे एवं जी नेक्स्ट एगुड़ा एमती देख एग्जाम कौन पढ़ो मुझे एवं देखा मात्रा फला आउ युक्ताक्षर विषय पढ़ा मात्रा फला युक्ताक्षर कहया पूर्व मुझे तुमको कहूँ जो मैंने देख अलरेडी ओडिया पढ़ी सारी से मैंने यहाँ रिविजन पर्पज देख जो मैंने केवे ओडिया पढ़ी न बुझल ना नहीं सेटा ए वीडियो देख तापर तुम क्वेश्चन कर देखो तुम बहुत जिन क्लीयर हो यहाँ गोटे सर्ट नोट टाइप तुम रख एग्जाम पूर्व यहाँ बहुत हेल्पफुल हम तुम एग्जाम पूर्व मत मन पकड़ है बुझल तापर आउ जो मैंने एसओ पढ़ुच ए वीडियो देखी सारिकी को भी बुक गोटे सारस्वत हो कि जो भी सालुइन हो जो भी बही धर तुमको पढ़िया बहुत मजा लगे ठीक अच्छे एबे देखिए मात्रा फला आउ युक्ताक्षर मात्रा कौन ना आम अठू जो रहा ओ पर्यंत बुझल से आ ठारू ओ पर्यंत स्वर वर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण मान सहित मिलित हेले जो सांकेतिक रूपर परिणत हुए ताकू मात्रा बा कार कहुए बुझल मात्रा बा कार कहुए केमती कौन रहा देख स्वर वर्ण आ ठाऊ ओ पर्यंत आ ये मात्रा चिन्ह आकार मात्रा नाम कौन आकार का खा गा तापर ई कार ई खी गी तापर उ रहिबो कु खु गु तापर हूँ दुर्घ उकार तापर रु कार तापर ए कार एगुड़ा सब तुम जाच तुम न जान तुम टिके कहीदे जान ऐ कौन कई खई गई तापर को ओ कार केमती एमती को खो गो एमती औकार जाए जीव ठीक अच्छे फला एवं देखा फला कौन ना 8टा व्यंजन वर्ण से 8टा कौन न म य र ळ ल उ यहाँ हूँ कौन अवर्ग्य व्यंजन आ ब हूँ वर्ग व्यंजन
एगुड़ाक सब मिसिकी जदि कौन यही व्यंजन ये जो 8टा व्यंजन वर्ण रहा अन्य व्यंजन वर्ण जमी क ख ग अन्य गुड़ा ता सहित मिलित हो जो संकेत बा चिन्ह परिणत हुए से गुड़ा फला कहुए जमी देख न म य र ळ ल व ये 8टा फलार चिन्ह एगुड़ा सब न फला एमती न फला एमती म फला एमती ओ फला य फला एमती ज्य साइड र फला एमती ଳ ल फला वो फला यहाँ तले रहा ब फला तले ब फलाटा केवल कहबी कौन हुए न फला क रे न मिसला न है क रे म मिसला म है क रे य मिसला क्य है क रे र मिसला क्र है क रे ळ मिसला क्ल है क रे ल मिसला क्ल है क रे ओ मिसला को है म रे ब मिसला अम्ब है ये जो ब फलाटा यहाँ केवल फलंत म रे व्यवहार करा जाए ब फलाटा बुझल। नेक्स्ट जी कौन जुक्ताक्षर जुक्ताक्षर कौन ना व्यंजन वर्णर व्यंजन वर्ण सहित मिसिले कहवा जुक्ताक्षर जमती कौन मनकर हूँ तुम मन रख जे हूँ क पुणी क मिसला ताले कौन है क तले क हो यहाँ कहुए जुक्ताक्षर जुक्त वर्ण कहुए। अनुनासिक जुक्ताक्षर कौन आम अनुनासिक व्यंजन कौटा देख प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण सहित से वर्गर अन्य वर्ण मान संजोग सृष्ट जुक्ताक्षर को अनुनासिक जुक्ताक्षर जुक्त वर्ण कहुए। अनुनासिक आम वर्ण आम जानी जो कचट तप थिला कचट तप तार जो लास्ट गुड़ा कर जमी उ च छ ज झ ण ट ठ द ध न प फ ब भ म एगुड़ा सब म जो लास्ट गुड़ाक सेगुड़ा हूँ आनुनासिक वर्ण से आनुनासिक वर्ण तार जो सही वर्ग अन्य गुड़ाक सहित जो मिसिब सी जो हूँ माने ये कर से जुक्ताक्षर को आम अनुनासिक जुक्ताक्षर जुक्त वर्ण कहुए जमी कौन प्रथम क वर्गर उ हूँ क ख ग घ सहित मिसले कौन हम अंक अंख अंग अंघ हम क वर्ग से म जब मिसला प फ ब भ से अंप अंफ अंब अंभ एगुड़ा सब हम एगुड़ा सब आम कौन कह टोटाली आनुनासिक जुक्ताक्षर यहाँ टोटाल केतटा अच्छे 20टा अच्छे ठीक अच्छे। एवं हम नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन नेक्स्ट हूँ शब्द बा शब्द विभाग शब्द और शब्द विभाग शब्द कौन ना शब्द हूँ गोटे वर्णर आ गोटे वर्ण सहित मिसिले मिसिकी जदि किसी अर्थ प्रकाश कर अर्थ प्रकाश कर आम शब्द कह कौन लिखा अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण मनकर आम ये लिखी मु जल आउ गोटे लिखिली गब आउ गोटे लिखिली खक आउ गोटे लिखिली नई देख ये ग ब यहाँ किसी अर्थ प्रकाश करना ख ख क किसी अर्थ प्रकाश करना किंतु ये जल कौन माने कौन पानी नई माने कौन नदी जानीचे तो ये दुटा को अर्थ प्रकाश कर जल आउ नई ये दुटा हूँ हम कौन ना शब्द हो पार शब्द बोलिया आम कहवा कि गब खक एगुड़ाक शब्द नुह तो ये बुझिले कौन ना अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को आम शब्द बोली कहू बुझिले। एवं नेक्स्ट देखा कौन शब्दर प्रकार शब्द कौन जमीक अच्छी हूँ शब्द तत्सम तत्सम शब्द तद्भव शब्द देशज वैदेशिक तत्सम शब्द माने कौन ना अविकल संस्कृत माने संस्कृत भाषा रे जहाँ सेटा जमीक नदी नदी गोटे संस्कृत शब्द सेटा जब आम नदी वाक्य यूज करछे नदी यदि पचार कौन सेटा संस्कृत शब्द सेमती गोटे अच्छे कैवर्त कैवर्त माने कौन केउट जदि आम कैवर्त यूज करछे माने वाक्य सेटा हूँ हम तत्सम शब्द तद्भव कौन ना तहिरु जात तद्भव हूँ तहिरु जात माने कौन संस्कृत रु जात तत्सम शब्द रु सृष्ट शब्द को आम तद्भव शब्द कहवा बुझल। देशज कौन आम जो पूर्व आदिवासी जी आम रही आसे किसी प्रकार शब्द कहते जोटा कि आज पर्यंत प्रचलन सेगुड़ा आम कहवा देशज शब्द आम देश ही से शब्द जात हो कौन कहवा वैदेशिक वैदेशिक कौन आम जो विभिन्न जो देश आगू बढ़ला स्वाधीन हवा पूर्व इंग्रेज मैंने आसते चीन आसते ग्रीक आसते पर्तुगीज आसते तो से आसला रहा से किसी माने शब्द व्यवहार से शब्द आज पर्यंत आम व्यवहार करछे सेगुड़ा कौन कहवा आम वैदेशिक शब्द कहवा ठीक अच्छे। एवं देखा तत्सम शब्द देखा तत्सम कौन कूर्म काष्ठ ग्राम बाद्य कैवर्त कर्कट घृत दधि नदी एगुड़ा बहुत अच्छे आम सबतक मन रखिपारे आम जो क्वेश्चन करवा से आम जापर इंपोर्टाट कौटा सेगुड़ा आम बारंबार देखा आ तद्भव कौन तद्भव आम जाचे ना तत्सम रु जात बा आमर संस्कृत भाषा जोटा आमती कूर्म कूर्मर तद्भव शब्द कौन ना कैंच कूर्म मान हूँ कैंच कैंचटा कौन तद्भव कूर्म हूँ तत्सम काठ काठर संस्कृत भाषा कौन काष्ठ गाँव हूँ सेमती हूँ संस्कृत भाषा कौन ग्राम जदि वाक्य ग्राम लिखाई ग्रामटा कौ शब्द पचार तुम कह ग्राम हूँ तत्सम शब्द
ଯଦି ଗାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗାଁଟା ହଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବାଜା ସେମିତି, ବାଜାର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବାତ୍ୟ। କେଉଟର କୈବର୍ତ, କଙ୍କଡାର କର୍କଟ, ଘିଅର ଘୃତ, ଦଧି ହଉଛି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ତାର କଣ ଦହି, ନଦୀ ହଉଛି ତତ୍ସମ, ତାର ତଦ୍ଭବ ହଉଛି ନଈ। ସେମିତି ଦେଶଜ କଣ ଅଖାଡୁଆ, ଅଣ୍ଟା, ଚାଉଳ, ଛପର, ଚିମୁଟା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗୁଆ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଏ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ବାହାର ଦେଶରୁ, ସେମାନେ ଆସି ଆମ ଭାରତରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆସିକି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମେ ସେତିକି ବେଳୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛେ, ଯେମିତି କଏଦୀ, ଇସାରା, ଜାମିନ, ଅଙ୍ଗୁର, ଅନ୍ଦାଜ, କାବୁ, କୁଲି, ଆଚାର, ଆତ, ଆଲମିରା, ତାପରେ ଅଡିଟର, ଷ୍ଟେସନ, ଟିଭି, ଏଗୁଡା ସବୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ବାକ୍ୟ, ପଦ, ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ବାକ୍ୟ ଆମେ ପରେ ପଢିବା, ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଉ ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ ପଡେ ବାକ୍ୟ, ଯେମିତି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ପରେ ପଢିବା। ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ପଦ, ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ତମେ ସେଟାକୁ ଦେଖ। ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଦଳେଇକି ଲେଖିଲି ଯିବ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ, ୟାର କିଛି ରହୁନି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ତାପରେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଯିବ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ୟୁଜ ହୁଏ, ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ପଦ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ପଦ କହିପାରିବାନି, ଏଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କହିବା ଶବ୍ଦ କହିପାରିବା। ବୁଝିଲ, ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ ଦେଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଦେଖ ଏଗୁଡା ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ଏଇଠି ଅଧା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲ, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା, ଯେ କ୍ରିୟା ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଦେଖ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ, ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମିସିଂ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ତ ଏଇଟା ଆମର ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତ ଏବେ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିଲା ନା ଯେକୌଣସି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ ବା ସେଟା ଶେଷ ହଉଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଲା, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ, ଏଇ ସବୁ ବାକ୍ୟରେ 5 ଅଂଶ ରହିଛି, 5ଟା ରହିଲା। ସେଇ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଗଲା, ପଦ କୁହାଗଲା। ବୁଝିଲ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଛାତ୍ର ମାନେ, ତ ଏଇ ଛାତ୍ର ମାନର ଏଇଟା ମାନେଟା ତ ଅଲଗା। ଛାତ୍ରଟା ହଉଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ସେ ଯୋଉ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପଦର ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିପାଦକ। ବୁଝିଲ, କଣ ପ୍ରତିପାଦକ, ପଦର ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତିପାଦକ। ଏଠି ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ, ବିଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିପାଦକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କହିବା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଯେତେ ସବୁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେମିତି ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେକର ଏଠି ଯେମିତି ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକ, ପଦକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ସେଗୁଡା କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, କ୍ରିୟାପଦ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କଣ, ସର୍ବନାମ ପଦ କଣ, ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ, କ୍ରିୟା କଣ, ଅବ୍ୟୟ କଣ। ବୁଝିଲ, ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଦେଖିବା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ପଥର ଓ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିବା ଠାରୁ କରିବା କଠିନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଓଡିଶାର ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି। ଏ ତିନିଟା ଦେଖିଥାଅ। ଏବେ ଦେଖିବା ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି, ବା କଣ ନା ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିଲ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, କ୍ରିୟା ମାନେ କାମ କରିବାର ନାମକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜଣା ପଡୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ୍ୟର ପ୍ରକାର କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ। ବିଶେଷ୍ୟ କଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ସ୍ଥାନର ନାମ, ସହରର ନାମ, ପର୍ବତର ନାମ, ଦେଶର ନାମ, ପ୍ରଦେଶର ନାମ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଏଇଠି ମନେକର ଲେଖି ଦଉଛି ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ହେଲା
ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ନାଁଟେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଁଟେ। ବୁଝିଲ, ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ସେମିତି କଣ ନା, ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନେକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମ। ମାନେ କଣ ଦେଖ, ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଇଛି ତମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବ। ଜାତିବାଚକରେ ମୁଁ ମନେକର ଲେଖିବି ଏବେ ଗୋଦାବରୀ, ବୁଝିଲ, ଦକ୍ଷିଣର ଗଙ୍ଗା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖ, ତମେ ଏଠି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ। ଏଠି କଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ, ଗୋଦାବରୀ ଦକ୍ଷିଣର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା, ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା କଣ ତୁଳନା କରାଗଲା କାହାକୁ, ମେନ୍ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ତ ଏଇଟା କଣ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଜେନେରାଲ ସମୂହ। ତ ଗୋଦାବରୀ କିନ୍ତୁ କଣ ଏଠି ହେଇଗଲା ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ, ଏଠି ଗୋଦାବରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ହଉଛି କଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଏଠି କଣ ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନେକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମ। ବୁଝିଲ, ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯାଉଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ। ତ ଏଠି କଣ ହବ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ସାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ହବ, ସାରଳା ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ହବ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି କଣ, ବାଲ୍ମୀକି ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି। ମନେକର ମୁଁ କହିବି କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ। ତ କଲିକତା ଟା ଏଠି କଣ ହବ, କଲିକତା କୁହାଯାଏ, କଲିକତା ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ ସେଟା କମ୍ପାରିଜନ କରି କହୁଛେ କଲିକତା କୁହାଯାଏ। ତ କଲିକତାଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ କଟକଟା ହେଇଯିବ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ବୁଝିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଭାବୁଛି ବୁଝିଥିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଦବ, ଜାଣିଦବ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଲା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ବସ୍ତୁବାଚକ କଣ ନା, ଆମର ବସ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଛି ଥିବ, ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝଉଥିବ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର, ତେଲ, କାଗଜ, ତୁଳା, କାଠ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି, ସୁନା ଏକ ଦାମିକ ଧାତୁ। ସୁନା ଏକ ଦାମିକ ଧାତୁ, ଦାମିକ ଧାତୁ। ଏଠି ତାହେଲେ ସୁନା କଣ ହବ, ବସ୍ତୁବାଚକ। ଗୁଣ ସେମିତି, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଯେମିତି କଣ ହଉଛି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଦୁଷ୍ଟାମି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡା ସବୁ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କଣ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଯଥା ବସିବା, ଖାଇବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୋଉଟା ନା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ହଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ, ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି। ମନେକର ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପଢିବି, ମନେକର କହୁଛି ପଢିବି। ଏଠି ପଢିବିଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ, କଣ କ୍ରିୟାପଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିଲାଟିର ପଢା ଶେଷ ହୋଇନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ପଢାଟା କଣ, ଗୋଟେ କଣ କ୍ରିୟା, ମାନେ ଧାତୁ, ପଢ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ପଢାଟା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା, ଏଇ କ୍ରିୟା ପଦଟା ପଢାଟା ଯଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ ୟୁଜ ହେଇଛି, ଏଠି ପଢାଟା ହଉଛି ବିଶେଷ ରୂପରେ ୟୁଜ ହେଇଛି। ତ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ, ଆମେ ପଢାଟାକୁ କହିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ପଢିବି, ଏଠି ପଢିବିଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ନୁହଁ, ଏଠି ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଏଇଟା ବୁଝିଲ, କ୍ରିୟାପଦ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ସର୍ବନାମ କହୁଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ରାମ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ରାମ ପାଠ ପଢା ସହ ଭଲ ଖେଳେ, ତେଣୁ ରାମର ସାଥୀ ମାନେ ରାମକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ରାମ ଆମେ କେତେଥର ୟୁଜ କରୁଛେ, କେତେଥର ୟୁଜ କରୁଛେ। ଏଠି ଦେଖ, ରାମ 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 ରାମ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ କଲେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା, ରାମ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ସେ ପାଠ ପଢା ସହ ଭଲ ଖେଳେ, ତେଣୁ ତାର ସାଥୀ ମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ଏଠି ରାମ ଜାଗାରେ ସେ ଲାଗିଲା, ଏଠି ରାମର ଜାଗାରେ ତାର ଲାଗିଲା, ଆଉ ରାମକୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହେଲା, ସର୍ବନାମ। ଏକ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟର ପୁନରୁକ୍ତି ଓ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଦୋଷ ଦୂର କରି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି, ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଶୁଣିବାକୁ ବା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜାଗାରେ ସେ, ତାର, ତାକୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗିଲା। ଏଗୁଡାକ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ,
ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବନାମ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ବିଶେଷଣ ଜାଗାରେ, ବାକ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ତାର ଅଧା ଅଂଶକୁ ଆମେ କହିବା ବାକ୍ୟାର୍ଥ। ବୁଝିଲା, ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଛେ ଆଇ ଉଇ, ୟୁ ୟୁ, ହି ସି, ଦେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ ତୁ ତୁମେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସେ ସେମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମ ଘର, ବୁଝିଲ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଉଛି ତୁମ ଘର କୋଉଠି, କେଉଁ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଦଉଥିବ, ତା କଥା ମତେ କହନା। କ'ଣ କହିଲା, ତା କଥା ମତେ କହନା। ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସହ ତା କଥା ମତେ କହନା। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତା କଥା ମାନେ କାହା କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି, ମନେକର ରାମ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବ, ତ ରାମର କଥା ମତେ କହନା ସେ କହୁଛି, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ ହେଲା ରାମ ଜାଗାରେ ତା ୟୁଜ ହେଲା। ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ବୁଝିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ଏଇଠି ରହିଗଲେ ହଉଛି କି ହଉନି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କ'ଣ ନା ସେ ଫଳ ଖାଇ, ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଲାଗିଲା ସେ ଫଳ ଖାଇ, ସେ କ'ଣ ନା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ, ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଦେଶ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ମାନେ ଏ ସେ ର ଏହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ସେଟାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ବୁଝିଲ, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଏ, ଯେ ଆଉ ସେ, ଏ ଦିଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଏ ଯୋଉ ସେପରି ଫଳ କୋଉପରି ଫଳ ନା ଯେପରି କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ନାଇଁ, ତ ଯେପରି କର୍ମ ଯଦି ବି ଆମେ ନବା କ'ଣ କ'ଣ ହବ, ତ ଦିଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତ ଏଠି ଯେପରି ଆଉ ସେପରି ଏ ଦିଟାକ ହବ କ'ଣ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏଠି ଦେଖ ରାକେଶ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଏଠି ତାହେଲେ ଉଭୟ କ'ଣ ଉଭୟଟା ହଉଛି ସର୍ବନାମ, କାହା ବଦଳରେ ଲାଗିଛି ନା ରାକେଶ ଦିନେଶ ଯୋଉ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଲାଗିଛି ଉଭୟ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହେଲା, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ଅଟୋମେଟିକ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ହବ। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆମେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହୁ। ଯେମିତି କ'ଣ ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର, ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ପାଇଁ ମାନେ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର, ତ ନିଜେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ସମୁଚ୍ଚୟ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚ୍ଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ। ଆର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉଟା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସମୁଚ୍ଚୟ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏମିତି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଥରକ ପାଇଁ ମିଛ କହି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଯେଟା କ'ଣ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଯେଟାକୁ କହିବା କ'ଣ ସମୁଚ୍ଚୟ ସର୍ବନାମ। ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲ। ଉପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମ ମାନେ କ'ଣ ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଲଗାଉଛେ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକରେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଯୋଉଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବ, ମାନେ ଯେମିତି ରାକେଶ ଦିନେଶ ବଦଳରେ ଉଭୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ସେଇଟାକୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ସର୍ବନାମ ସରିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଶେଷଣ ଦେଖିବା। ବିଶେଷଣ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷଣଟା ଏବେ ଆମେ ପଢିବା, ତମେ ଟିକେ ଭଲ କି ଏଗୁଡ଼ା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଥରେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆରାମସେ ବହୁତ ଇଜିଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ OSSC CGL ମେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଏସଓ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହଉଛି ଏବେ ଆରଆଇ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଅଛି ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ, ତମେ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛ ଏଇଟା ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଦେଖିଦିଅ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ ପଢିଛ କେବେ ବି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖ, ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବହି ପଢ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝା ପଡିବ, ଆଉ ତମର ମନେ ରହିବ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ। ଆମେ ଆଗକୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କରିବା ଓଡ଼ିଆର, ମୁଁ ଥରେ କଭର କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ପଢିବ ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତା ସିଲାବସଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବ, ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ନାହିଁ ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ କିଛି ପଢିନଥିବ ଖାଲି MCQ ଦେଖିଲେ କେହି କେବେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ।
ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବା ନା ଏବେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। କଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କଣ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସବୁଠି କଣ ଅଛି? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଉଟା ବସୁଛି ସେଇଟା କଣ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବନାମ। ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଯଦି ତାର ଗୁଣକୁ କିଛି ଦର୍ଶଉଛି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି କଣ? ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଦୟାଳୁ କଣ? ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖେଇଲା। ତ ଏଠି ଦୟାଳୁଟା ହବ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ସେଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ନାବଟି ନଦୀରେ ବୁଡିଗଲା। ନାବଟି କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଭଙ୍ଗା କଣ? ନା ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି, ନାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି କଣ? ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ କୋଉ ବିଶେଷଣ? ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମାନେ ଯେମିତି କଣ? ନା ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବ। 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା। ତାହେଲେ ମାସରେ କଣ? 12, 12ଟା ମାସ। 12 କଣ? 12ଟା ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମାନେ ଯୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଅଳପ ଧନ, ବିକଳ ମନ। ଅଳପ ଧନ କଣ? ଅଳ୍ପ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ହଉଛି ମନେକର ରାମ ବାବୁଙ୍କର ମାଣେ ଜମି ଅଛି। ରାମ ବାବୁଙ୍କର ମାଣେ ଜମି ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଜମି ଅଛି। କେତେ? ନା ମାଣେ। ମାଣେଟା ଏଠି ହବ କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଜମି ଅଛି, ମାଣେଟା କଣ? ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ହବ ତମର ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପୂର୍ବଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କଣ? ନା 1, 2, 3 ଏଗୁଡାକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ପୂର୍ବଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତ କଣ? ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ, ଏମିତି ପଞ୍ଚମ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। କି ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ? ପୂର୍ବଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଏଠି ଦେଖ ରାମ ବାବୁ ଜଣେ ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ରାମ ବାବୁ କଣ? ମଫସଲିଆ ଲୋକ। କୋଉ ଲୋକ? ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ତ ନିପଟଟା ହଉଛି ହବ ମଫସଲିଆ। ଏଠି କଣ? ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ନିପଟ କଣ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ମଫସଲିଆ କଣ? ନିପଟ ମଫସଲିଆ। ତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର ଗୁଣ, ମାତ୍ରା, ଅବସ୍ଥା ଆଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କଣ? ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବ ବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଟା କଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ପିଲାଟି କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଜୋରରେ କଣ କରୁଛି? ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଜୋରଟା କଣ? କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଜୋରଟା ହବ ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଏବେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ମାନେ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଲାଗିଥିବ, ସେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଖୁବ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି। କଣ ବହୁଛି? ପବନ ବହୁଛି। ବହୁଚିଟା କଣ? କ୍ରିୟାପଦ। କ୍ରିୟାପଦ କେମିତି ବହୁଛି? କଣ? ଜୋରରେ ବହୁଛି। ଜୋରରେ କଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଖୁବ ଜୋରରେ କଣ? ଖୁବଟା ହଉଛି ଜୋରରେ ହେଲା କଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ କିଏ ହେଲା? ଖୁବ। ଖୁବଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କଣ? ନା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ସରିଲା, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ସରିଲା। ଏବେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ନା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣଟା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ। ଯେମିତିକି ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡିରୁ ପଡିଗଲା। ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡିରୁ ପଡିଗଲା। ଚଳନ୍ତାଟା କଣ? ଚଳନ୍ତାଟା ଗୋଟେ କଣ? କ୍ରିୟାପଦରୁ ଜାତ ହେଇଛି ଏ ବିଶେଷଣଟା ଚଳନ୍ତାଟା। ତ ସେଇଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହବ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ସର୍ବନାମିକ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମ ବଦଳରେ ଯଦି ବସିଥିବ, ଏହି ଦେଶ ଆମ ଭାରତ। ଏହି ଦେଶ ଆମ ଭାରତ। ଏଥିରେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଏହିଟା କଣ? ଏହି ଦେଶ ଆମର। ଏହିଟା କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମିକ ପଦ। ଏଇଟା କାହା ପାଖରେ ଲାଗିଛି? ଦେଶ ପାଖରେ। ଏଠି ତାହେଲେ ଦେଶଟା କଣ ହେଲା? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଦେଶ ଆମ ଭାରତ। ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲାଗିଲା? ଏହି। ଏହି କଣ? ଏହି ଦେଶ। ଏହିଟା କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ତାକୁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମିକ ପଦ ବା ସର୍ବନାମ ପଦ। ସିଏ କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ତାକୁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବୁଝିଲ? ସର୍ବନାମ ପଦର
ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ସେ ଧାର୍ମିକ, ତୁମେ ପରୋପକାରୀ, ତୁମେ ପରୋପକାରୀ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ନା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ଏଠି କଣ ହେଲା ଦେଖ, ସେ ତୁମେ ଏଗୁଡାକ କଣ ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ ପଦ ପରେ କଣ ଲାଗୁଛି ଧାର୍ମିକ, ପରୋପକାରୀ, ଏଗୁଡାକ କଣ ନା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ଧାର୍ମିକ ଆଉ ପରୋପକାରୀ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓ, ତା, ଯଥା, ସରି ଯେପରି ସେପରି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅବ୍ୟୟ। ଆଗକୁ ପଢିବା। ସେ କଣ ଦେଲା, ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପା ପରି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଟା ରହିଲା, ତା ବାପା ପରି ଅବିକଳ, ତାଟା ହଉଛି କଣ ଅବ୍ୟୟ। ଅବ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଲା ଅବିକଳ। ଅବିକଳ କଣ ନା ସେଇଭଳିଆ ତା ବାପା ପରି। ତ ଅବିକଳଟା ଏଠି ହେଲା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ଯଦି ଦିଟା ଭିତରେ ତୁଳନା କରାହଉଛି ଆଉ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାହଉଛି। ସେଠି ଦେଖିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିଦବ। ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ତର ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ। ଆଉ ତମ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ତ ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତରଟା ହଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଲ। ଏଠି ଦିଟା ଭିତରେ ହଉଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତର ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାଳିକ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ତମ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ କେତେଟା ଅପସନ। ମୂଳ ବିଶେଷଣ କଣ ଗୁରୁ, ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ହେଲେ ଗରିଆନ, ଆଉ ବଡ ହେଲେ ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ହେଲେ ଗରିଷ୍ଠ। ମହତ୍ ମହିୟାନ ମହିଷ୍ଠ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରତର ସୁନ୍ଦରତମ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତମ। ଯଦି ତିନି ମନେକର ଏଭରେଷ୍ଟ ନହେଲେ ହଉଛି ଆମର କହିବା ଦେଓମାଳି ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ହବ। ସବୁ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଦେଓମାଳି ବଡ। ନହେଲେ ଏଠି କହିବା ଯଦି ଦେଓମାଳି ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ହଉଛି ଦେଓମାଳି। ବୁଝିଲ। ଏମିତି ଦିଟା ଭିତରେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚତର, ଆଉ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଗଲେ ଉଚ୍ଚତମ ହବ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ଯଦି ହଉଛି ଲାଗୁଛି ବିଶେଷଣ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଆଜିର ପାଗ ନିର୍ମଳ, ପାଗ। ଗାଡିର ତେଲ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ପାଗ କଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ନିର୍ମଳ କଣ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପାଗ ପରେ ନିର୍ମଳ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତେଲ ପରେ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛି, ଅଳ୍ପ କଣ ନା ହଉଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସରିଲା ଆମର ବିଶେଷଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା କଣ କହୁଛି ନା କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପଦକୁ କ୍ରିୟାପଦ କହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ କଣ ଜାଣିଛ, ମୁଁ, ଆମେ କଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ସେ ସେମାନେ ଏଇଟା କଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ବଚନ କଣ ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ, ଜଣେ ଯଦି ଥିବ ଏକ ବଚନ, ଦୁଇ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ବହୁ ବଚନ। କାଳ କଣ, କାଳ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ଠିକ ଅଛି। ସେଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହୁ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଶିଶୁ ହସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହସିବା ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ହସୁଛି, ହସୁଛି କଣ ହସ୍ ଉଚ୍ ଇ, କଣ ଶିଶୁ ହସୁଛି, ହସୁଛି ଏଠି କଣ ହସ୍ ଉଚ୍ ଇ। ଏଇ ଯୋଉ ହସ୍ ଟା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଧାତୁ। ବୁଝିଲ। ଧାତୁରୁ ଆମ କ୍ରିୟା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି, ଉଚ୍ ଇ, ହସ୍ ଟା ହଉଛି ଏଠି ଧାତୁ। ତ ଆମେ ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିଲେ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ହଉଛି ହସ୍ ହଉଛି କଣ ଧାତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଧାତୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁ, ବୈକୃତିକ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଏଇ ଯୋଉ ଧାତୁ ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ହେଇଥିବ, ତତ୍ସମ କଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଯୋଉ ଧାତୁ ଆସିଛି। ତଦ୍ଭବ କଣ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଓଡିଆ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ଯୋଉଟା ଆସିଛି। ଦେଶଜ କଣ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଧାତୁ ଗୁଡେ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ। ବୈଦେଶିକ ସେମିତି ବାହାରର। ଏବେ ଦେଖିବା ବୈକୃତିକ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ କଣ। ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ କଣ, ମାନେ ମନେକର ମା ଶିଶୁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଅଛି, ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମା ଶିଶୁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜକ ଧାତୁ କହୁଛେ, ଯୋଉ ଧାତୁ ଆଉ କାହା ଦ୍ଵାରା କରାଯିବାର ଜଣାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛି, ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଠି ଦେଖ ହଉଛି ଯୋଉ ମୂଳ ଧାତୁ। ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏଇଟା ପ୍ରଯୋଜକ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଶିଶୁ ହଉଛି ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛି।
ବୁଝିଲ ନା, ମା ଶିଶୁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶିଶୁ କାହା ଦ୍ଵାରା, ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତ ପ୍ରଯୋଜକ ଧାତୁ କଣ ନା ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ଵାରା କରାଯିବାର ଜଣାଯାଏ ସେଇ ଧାତୁକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ କହିବା। ସେମିତି ନାମ ଧାତୁ କଣ ନା ନାମ ଧାତୁ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଯେଉଁ ଧାତୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ନାମ ଧାତୁ କହିବା। ଯେମିତିକି ପାଖ, ପାଖେଇବା, ପାଖେଇବା ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ବା ନାମ ଧାତୁ, ଏଇଟା ଆମେ କହିବା। ନାକ, ନାକେଇବା, ନାକଟା କଣ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ବିଶେଷ ପଦ, ସେ ନାକେଇବା। ଦାନ୍ତ, ଦାନ୍ତେଇବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ନାମ ଧାତୁ। ବୁଝିଲ। ତତ୍ସମର ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି, ତତ୍ସମର ଯେମିତିକି ଆମର ବସ୍, ବସ ର ଓଡିଆରେ କଣ ବସିବା। ସେମିତି ଖେଳ, ଖେଳ ଧାତୁ ତତ୍ସମ ଧାତୁ, ଓଡିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖେଳିବା। ତଦ୍ଭବ ସେମିତି କଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ହଉଛି କ୍ରୁ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଲା କଣ ତଦ୍ଭବ ହେଲା କର, କରିବା ହଉଛି ଓଡିଆ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜି, ଜି ର ସଂସ୍କୃତ ହଉଛି ଜି, ଜିଣି ହଉଛି ତଦ୍ଭବ ଜିଣିବା। ବୁଝିଲ। ସେମିତି ଦେଶଜରେ କଣ, ଦେଶଜର ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଶଜ ଧାତୁ କଣ ଅଟକ, ଅଟକର ହବ ଅଟକାଇବା। ବୈଦେଶିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବଦଳ, ବଦଳିବା। ବୁଝିଲ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମ ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ପରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା ତତ୍ସମ ଧାତୁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ। ଫୁଟ, ଫୁଟିବା। ଗଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସଂସ୍କୃତର। ଗଣିବା, ଫଳ, ଫଳିବା। ଭାସ, ଭାସିବା। ଜପ, ଜପିବା। ଚଳ, ଚଳିବା। ତଦ୍ଭବ କଣ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ କଣ ପଥ, ତଦ୍ଭବ କଣ କହ, କହିବା। କ୍ରି, କିଣି, କିଣିବା। ହନ ସଂସ୍କୃତ, ହାଣ କଣ ତଦ୍ଭବ ତାର ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହେଇକି ହାଣ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହାଣିବା। ଦେଶଜ କଣ ଧାତୁ କଣ ଅଟକ, ଅଟକିବା। ଆଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟିବା। ଖରକ, ଖରକିବା। ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ କଣ ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିଥିଲି ଶିଳ୍ପୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛି, ଏଇଟା ମୌଳିକ ଧାତୁ। ଏଠି ଗଢଟା ହଉଛି ମୌଳିକ ଧାତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ଵାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ଵାରା ରାଜା ଗଢାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ହବ ପ୍ରଯୋଜକ ଧାତୁ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କରାହଉଛି, ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରଯୋଜକ ଧାତୁ ଅଛି। ବୁଝିଲ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ମୂଳ ଓଡିଆ ଧାତୁରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଧାତୁ ବା ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ହୁଏ। ବୁଝିଲ। ଏଠି ଦେଖ ଗଢରୁ ମାନେ ମୂଳ ଧାତୁ କଣ ଏଠି ଗଢ, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା ଗଡ ପ୍ଲସ ଆ ହେଇଗଲା କଣ ଗଢା। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଧାତୁ ବା ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନାମ ଧାତୁ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ନାମ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଝାଳ, ଝାଳେଇବା। କାଖ, କାଖେଇବା। ଆଗରୁ, ଆଗେଇବା। ଓସାରରୁ, ଓସାରିବା। ଏଗୁଡା ସବୁ ନାମ ଧାତୁ। এই ଝାଳ, ଆଗ, କାଖ, ତାପରେ ଓସାର, ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ରିୟାପଦର ଶେଷକୁ ଲାଗିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ଯେମିତି କଣ କହିବି ତମକୁ ହେଲା, ମନେକର କ୍ରିୟାପଦ ହଉଛି ପଢୁଛି, ପଢ, ପଢ ପ୍ଲସ ଉଚ ପ୍ଲସ ଇ, ତ ସିଏ କଣ କଲା କ୍ରିୟାପଦର ଶେଷକୁ ଲାଗିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଇ ଲାଗିଲା ଆମର ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି, ସେଇଟା କଣ ଇ ହେଲା। ସେମିତି କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକୁ ବିଭକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁ କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନରେ ରହିଛି ତାହା ବିଭକ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ। ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ 13ଟି ବିଭକ୍ତି ଥାଏ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି ତାର ଲାଷ୍ଟରେ ଇ, ଏ, ଉ, ଏ, ଅ, ଆ, ଉ, ଇ ଏଗୁଡାକ ଥିବ, ନହେଲେ ଉ, ଅ, ଅନ୍ତି, ଏ, ଅନ୍ତୁ, ଏଇ 13ଟା ହିଁ ଥିବ। ଏଇ 13ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିବ। ବୁଝିଲ। ତ ତା ଦେହରୁ କଣ ପୁରୁଷ ଜଣାଗଲା ଏକ ବଚନ କିମ୍ବା ବହୁ ବଚନ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ ନା ଏକକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରେ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି, କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି କଣ 13ଟାରୁ ଗୋଟେ ଥିବ। ଯେମିତି ଖେଳନ୍ତି, ଖେଳ ପ୍ଲସ ଅନ୍ତି, ଅନ୍ତି କଣ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି 13ଟାରୁ ଗୋଟେ, ଖେଳ କଣ ଧାତୁ, ତ ହେଲା କଣ ଖେଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖେଳନ୍ତିଟା କଣ ଏକକ କ୍ରିୟା। ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ସେମିତି କଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଥାଏ, ଯଥା ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ଗୋଟେ, ଗୌଣ ଧାତୁ ଗୋଟେ, ତଥା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଏକକ କ୍ରିୟା କଣ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକରେ କଣ ଦିଟା ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି। ଯେମିତି କଣ ଖେଳୁଅଛି, ଖେଳ ପ୍ଲସ ଉ, ଅଚ ପ୍ଲସ ଇ, ଉ ରହିଲା ଇ ରହିଲା, ଏଗୁଡାକ କଣ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି, କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି। ଏଠି ଖେଳ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ, ଅଚ ହଉଛି କଣ ଗୌଣ ଧାତୁ। ବୁଝିଲ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଖେଳୁଅଛିଟା କଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଦିଟା ଧାତୁ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସବିକରଣ କ୍ରିୟାପଦ। କଣ ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ମଝିରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ବିକରଣ କହନ୍ତି। ବୁଝିଲ। କଣ ନା ଖେଳିବେ, ଖେଳ ପ୍ଲସ ଇ ପ୍ଲସ ଏ,
ये जो एमती इव जो एटा को हम कहबा विकरण पद ए तो रहिला क्रिया विभक्ति खेल रहिला धातु टोटली सेमती विकरण पद अछि पांचटा से पांचटा हमको मन रखिया पड़िबो से पांचटा कोन ना इल ल इव ब अंत एगुडा सब होची कोन ना होची विकरण पद एगुडा को जो धातु रे लागि कि हमर क्रिया पद गठन हुए ताको कोन कहा जाय सविकरण पद बोली कहा जाय सविकरण पद नेक्स्ट देखिबा आउ कोन क्रिया रहिला समापिका क्रिया असमापिका क्रिया सॉरी समापिका क्रिया कोन ना जेउ क्रिया पद प्रयोग रे वाक्य समाप्ति बा संपूर्ण सूचित हुए ताको समापिका क्रिया कहा जाय ताले जोटा असमाप्ति बा असंपूर्ण हेतिबो सेटा कोन कहा जिवो असमापिका क्रिया कहा जिवो कहला पिल्लाटी सोई अछि एटा कोन सोई अछि सोई माने सोया कार्य त सरी तो सेटा कहबा समापिका क्रिया किंतु कोन पिल्लाटी भात खाई सोई अछि खाईटा कोन माने भात खाई कि खाईटा होछि असमापिका क्रिया सरू नाही तार माने असंपूर्ण संपूर्ण हेइ तो सेटा हबो कोन असमापिका क्रिया एबे नेक्स्ट जिबा असमापिका क्रियार विभिन्न रूप और व्यवहार असमापिका क्रिया देखियो निमित्त अर्थ रे असमापिका क्रिया निमित्त अर्थ रे असमापिका क्रिया कोन हरि बही किणी जाइछि निमित्त अर्थ रे सबले पाई लगे दो कोन पाई जाइछि हरि बही किणीबा पाई जाइछि तो एठी किणीटा कोन निमित्त अर्थ असमापिका क्रिया तापर कोन दुईटी कार्य माने असमापिका कोठी कोठी यूज करा जाय सेटा हम देखुछे दुईटी कार्य समकाल रे बा एका संग रे हेउथिले प्रथम कार्य ठारे असमापिका क्रिया हुए कोन कहला दुईटा कार्य जदि समकाल रे होथिबो एका संग रे पिल्लाटू बसु बसु पड़ीगला माने बसिबा सहित से पड़ीगला तो बसु बसुटा कोन असमापिका क्रिया से कहला जेतले समकाल रे होथिबो बा एका संग रे होथिबो प्रथम कार्य सेटा बसुथला तो सेई जगह रे असमापिका क्रिया हो नेक्स्ट कोन दुईटी कार्य आग पछ निष्पन्न हेबा बुझाइले असमापिका क्रियार प्रयोग आग पछ आग कोटा हो तापर पर राम शिव धनु भांगी सीता को विवाह कले आग कोन सीता धनु शिव धनु भांगिले तापर सीता को विवाह कले सेटा जदि हम जोड़ी के लिखिबा राम शिव धनु भांगी सीता को विवाह कले एठी भांगीटा कोन असमापिका क्रिया नेक्स्ट देखिबा हेतु बा कारण बुझाइले को कारण रु ना पुत्रर दुख सुनी मां कांदी पकाइले कोन पई ना पुत्रर दुख सुनी एठी कोन हेतु कारणटा कोन ना पुत्रर दुख तो सेठी कोन हला सुनीटा हला असमापिका क्रिया कांदी पकाइले कोन कांदी पकाइले होची एटा समापिका क्रिया नेक्स्ट देखिबा क्रिया विशेषण भाव क्रियार विशेषण बालकटी गीत गाई गाई जाउछि गीत गाई गाई जाउछि कोन करी कि गाई गाई की एठी कोन हला क्रियार विशेषण कोन हला गाई गाई एठी कोन हला असमापिका क्रिया यूज हला असमापिका क्रिया नेक्स्ट कार्यर समय सीमा अर्थ समय सीमा कोन सभा भांगु भांगु संध्या हेगला समय सीमा कोन संध्या हेगला कोन ना सभा भंग हबा बेलको तो सभा भांगु भांगु एठी कोन असमापिका क्रिया नेक्स्ट अमिश्र क्रिया मिश्र क्रिया मिश्र क्रिया कोन ना गोटिए पद रे प्रकाशित क्रिया को मिश्र क्रिया कहा जाय बुझलो सॉरी एटा अमिश्र क्रिया हबो अमिश्र क्रिया कहा जाय अमिश्र क्रिया कहा जाय आ दुईटी पद रे प्रकाशित क्रिया को मिश्र क्रिया कहा जाय जेमति कोन गोटे एग्जांपल देखिबा अमिश्र क्रिया लोकटी फल बिकुछि क्रिया पदटा कोटा बिकुछि से कहला गोटिए पद रे जदि प्रकाशित होछि बिकुछिटा कोन गोटिए पद होछि तो एटा होछि अमिश्र क्रिया जदि से बिकुछिटा को हम चेंज करिक लिखिबा विक्रय करूछि ताले कोन हला दीटा पद होई गेला तो ताको हम कहिबा कोन विक्रय करूछि ताको कहिबा मिश्र क्रिया सेमति कोन गले को जदि हम चेंज करिबा गलेटा होछि अमिश्र क्रिया गमन कले होछि मिश्र क्रिया सेमति सुनिले श्रवण कले होछि मिश्र क्रिया पाचिबा होछि अमिश्र क्रिया पक्व हेबा होछि मिश्र क्रिया पाळिबा होछि अमिश्र क्रिया पालन करिबा होछि मिश्र क्रिया सेमति धरिबा धारण करिबा पाइबा प्राप्त करिबा सोइबा शयन करिबा जिबा गमन करिबा नेक्स्ट देखिबा कोन सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दिक्कर्मक क्रिया सकर्मक कोन ना जे क्रिया रे कर्म थाए अकर्मक जोठी कर्म नथिबो आ जे क्रिया रे दुईटी कर्म थाए ताको दिक्कर्मक क्रिया कहନ୍ତି बापा पुराण पढुचंती कर्म कोन करूचंती पुराण पढुचंती तो कर्म कोन हला पुराण अछि कर्म अछि जेउ क्रिया रे कर्म न थाए ताको अकर्म बालकटी हसु अछि एठी तो कर्म किछि नाही क्रिया रहिला बालकटी कर्ता रहिला तापर कोन जेउ क्रिया रे दुईटी कर्म थाए अजा नाती को गप कहउचंती अजा ताले कोन कले नाती को गप कहउचंती ए दुईटा को कर्म रहिला कहउचंती कोन नाती को कहउचंती काहा कहउचंती नाती को एटा होची गोटे कर्म आ गोटे कोन अजा कोन कहउचंती गप कहउचंती एटा गोटे कर्म ए दुईटा कर्म रहिला सेति मै एटा को दिक्कर्मक क्रिया कहला कहउचंती नेक्स्ट क्रियार काल को काल सब देखिबा क्रियार काल होची तीन भाग रे विभक्त वर्तमान काल अतीत काल भविष्यत काल वर्तमान काल जदि देखिबा ताले कोन साधारण वर्तमान कोन जेमति कि मु खेले तापर तुमे खेलो से खेलंती एटा होची
ହଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ସେ ଖେଳୁଛି, ସେ ଖେଳୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଚାଲିଛି, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ କଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ସରି ଯାଇଛି, ଖେଳି ଅଛି ପଢି ଅଛି, ସେ ଖେଳି ଅଛି ସେ ପଢି ଅଛି। ସାଧାରଣ ଅତୀତ, ଅତୀତ କାଳରେ ମୁଁ ଖେଳିଲି, ସେମାନେ ତୁମେ ଆମ୍ଭେ ଖେଳିଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସାଧାରଣ ଅତୀତ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ କଣ ନା ଖେଳୁଥିଲି, ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ କଣ ସରିଯାଇଛି ପୁରା କେବେଠୁ, ମୁଁ ସେମାନେ ଖେଳିଥିଲେ, ସେ ଖେଳିଥିଲା, ବୁଝିଲ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଖେଳିବି, ମୁଁ ଖେଳିବି, ଆମେ ଖେଳିବୁ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଆମେ ଖେଳୁଥିବୁ, ମୁଁ ଖେଳୁଥିବି, ତାପରେ ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିବି, ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିବୁ, ସେଟା କଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ, ସରି ନାହିଁ, ଚାଲୁଥିବ ସେ ଟାଇମରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଖେଳି ସାରିଥିବି କି ଆମେ ଖେଳୁଥିବୁ, ସେ ଟାଇମରେ ଖେଳି ସାରିଥିବୁ, ବୁଝିଲ ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅବୟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ଯୋଉ ନୁହଁ କି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ସେତେବେଳେ ତମେ ଭଲସେ ପୁରା ବୁଝିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବୟ। ଅବୟ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ, ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶରେ କଣ କଞ୍ଜକ୍ସନ ବୋଲି, ଯେଉଁ ପଦ ମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡାକୁ ଅବୟ କହନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ନ ବ୍ୟୟ, ଅବୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବା ପଦ। ମାନେ ଅବୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ଦେଖିବା। ସଂଯୋଜକ ଅବୟ, ସଂଯୋଜକ କଣ ମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିବ, ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବ, କଣ ଓ ଦିଟା ଶବ୍ଦ, ଓ ଏବଂ, ଆଉ, ଆହୁରି, ପୁଣି, ମଧ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡା ସବୁ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ଯେମିତି ରାମ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇ ଭାଇ, ତ ରାମ ଓ, ଓଟା ହଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ସେମିତି ବିଯୋଜକ ଅବୟ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାଠୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇକି ରହୁଥିବ, ବିଯୋଗ କରୁଥିବ, ଯେମିତି କଣ କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, ଅଥଚ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଠି ହେଲା କଣ ବିଯୋଜକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଳବୋଧକ ଅବୟ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟ। କଣ କରିଦେଲା, ଏବେ, ତৎକ୍ଷଣାତ, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଅଧୁନା ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହ, ଏଠି ସର୍ବଦାଟା କଣ ବା ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କୁହ, ସର୍ବଦାଟା କଣ କାଳବୋଧକ ଅବୟ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟ, ଯଦି କାହାକୁ ତମେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ, ହେ, ଆହେ, ଗୋ, ଆରେ ଇତ୍ୟାଦି। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି କଣ ହେ ଲଗାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ହେଟା କଣ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟ। ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବୟ, ସମ୍ଭାବନା ଯଦି କିଛି ଅଛି ହବାର ଥିବ ବୋଲି, ଯଦି, ଯେବେ, କାଳେ, ବୋଧେ ଇତ୍ୟାଦି। 4 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ କାମ ସରିବ ନାହିଁ, ପହର ଦିନ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ତ ବୋଧେଟା ହଉଛି କଣ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ ନିଷେଧାର୍ଥକ, ମାନେ ମନା କରିବା, ନ, ନା, ନଚେତ, ନି, ନାହିଁ, ଏହା କର ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ, ନ ହେଲେଟା ଏଠି ହଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟର, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତୁମେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ନାହିଁଟା ସେଠି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟ ହବ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ। ହେତୁବୋଧକ କଣ, ଏଣୁ, ତେଣୁ, ସୁତରାଂ, ମତେବ, ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ, ହେତୁ, ସେଠାରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ସୁତରାଂ ସେଠାକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ, ତେଣୁ ବା ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସୁତରାଂ, ସୁତରାଂଟା ହଉଛି ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ, ଯେପରି, ସେପରି, ଏପରି, ସେପରି, ତାପରେ ତଥା, ପ୍ରାୟ, ପରି, ଏମିତି, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେମିତି ଆଉ ସେମିତି କଣ ହେଲା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ ବିପସାର୍ଥକ ଅବୟ, ବିପସାର୍ଥକ ମାନେ ବାରମ୍ବାର, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଲାଗ ଲାଗ, ଥରକୁ ଥର, ଅହରହ, ତ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ କରୁଛ, ବାରମ୍ବାରଟା କଣ ବିପସାର୍ଥକ ଅବୟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବା ଭାବ ସୂଚକ ଅବୟ, ବାହା, ଛି, ଓହୋ, ଆହା, ଆଚ୍ଛା, ସାବାସ, ବାହ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ବାହାଟା କଣ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୂଚକ ହେଲା, ବାହ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ବାହାଟା ହଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ, କିମ୍ବା, ବା, ଅବା, ଅଥବା, ଏଗୁଡା, ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ, ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏଠି କିମ୍ବାଟା କଣ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ଆଇଦର ତମେ କିମ୍ବା ସିଏ, ବୁଝିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନରେ କି, କଣ, କିଆଁ, କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ କିଏ, ତୁମ ସହିତ ଯିବ ତ କିଏଟା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟ। ଏଠି କଣ ତୁମ ସହିତ ସେ ଯିବ ତ, ଏଠି ସେଟା ତାହେଲେ କଣ ହେଲା କହିବ ତମେ। ନେକ୍ସଟ ଅନୁକ୍ରମିକ କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନୁକ୍ରମିକ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀରେ କଣ ଯୋଉଟା ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବ, ମଡ ମଡ, ଠନ ଠନ, ଗୁଣ ଗୁଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ। ପରିମାଣ ସୂଚକରେ କଣ ଏତେ, ଯେତେ, ସେତେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ। ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ କଣ ହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡା ସବୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତମ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥରେ ଦେଖ, ନ ଦେଖିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶିବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଥରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିବ, ତମକୁ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ଓଡିଆ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ପୁରୁଷ। ଲିଙ୍ଗ ବଚନ କଣ, ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି, ଯେମିତି ପୁଲିଙ୍ଗ।
ମାନେ ପୁରୁଷ ଜାତି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋପାଳ, ବାପା, ଭାଇ, ମାମୁଁ, ପୁଅ, ବାଳକ, ରାଜା, ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ହେଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସେମିତି କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ବାଳିକା, ଝିଅ, ମା, ମାଇଁ, ଖୁଡି, ଆଈ, ସାବିତ୍ରୀ, ହରିଣୀ। ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କଣ ଛୁଆ, ପିଲା, ଶିଶୁ, କୁଆ, କୋଇଲି, ଛେଳି, ଗୋରୁ, ଯାତ୍ରୀ, ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ କଣ ଦେଖ ଛୁଆ କଣ ଛୁଆ କଣ ପୁରୁଷ କି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତମେ କହିପାରିବନି। ପିଲା ବି ସେୟା, ଶିଶୁ ବି ସେୟା, କୁଆ ବି ସେୟା, କୋଇଲି ସେୟା, ଛେଳି ସେୟା, ଗୋରୁ ସେୟା, ଯାତ୍ରୀ ସେୟା, ଲୋକ ସେୟା। ଏଟା ସବୁ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ କଣ ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ। ଧାନ, ଚାଉଳ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ସୁନା, ରୂପ, ମୋବାଇଲ, ଖାତା, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ସେଗୁଡା ସବୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ କଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କଣ ମୁଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣମାନେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କଣ ସେ, ସେମାନେ। ଯଦି ଏକ ବଚନରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ କଣ ମୁଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ କଣ ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ସେ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ କଣ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ କଣ ତୁମେମାନେ, ଆପଣମାନେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ କଣ ସେମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବଚନ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ବଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଣ ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ଏକ ବଚନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେମିତି ଫୁଲ, ଫଳ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକ ବଚନ। କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ, ନଦୀ ମାନେ, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ହେଲେ କଣ ସେଗୁଡାକ ହେଇଯିବ ମାନେ ବହୁ ବଚନ ହେଇଯିବ। ବହୁ ବଚନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହ ଏ ମାନେ, ମାନ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡାକ, ଗଣ, ସମାଜ, ସମୂହ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥାଏ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝାଉ ନଥିବାରୁ ତାହା ବହୁ ବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେମିତି କଣ ସୁନା, ରୂପା, ମାଟି, ପଥର ଏଗୁଡାକ କଣ ନା ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବୁଝଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକରେ କଣ ବହୁ ବଚନ କେବେ ହୁଏନି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏକ ବଚନ। ସୁନା, ରୂପା, ମାଟି, ପଥର ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବହୁତ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପରେ ଏକ ବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିଲେ ତାହା ବହୁ ବଚନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କଣ ଯଦି କଣ କହୁଛି ବହୁତ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା, ବହୁତ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପରେ ଏକ ବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିଲେ ତାହା ବହୁ ବଚନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସାଗର, ପାଣ୍ଡବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକ ବଚନାନ୍ତ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ତାପରେ କଣ ସପ୍ତ, ପଞ୍ଚୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ବହୁ ବଚନ ହେଇଥାଏ। ସପ୍ତ, ସାଗର, ପଞ୍ଚୁ, ପାଣ୍ଡବ। ବୁଝିଲ ଏତିକି ଥିଲା। ଆମେ କଣ କଭର କଲେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କଭର କଲେ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କଭର କଲେ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ମାତ୍ରା, ଫଳା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ, ବାକ୍ୟଟା ପଢିନେ, ପଦ, ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବୟ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ ଏତିକି ଆମେ ପଢିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ଉପସର୍ଗ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସମାସ ଏଗୁଡାକ ଏତିକି ଆମେ ସାରିଦବା। ଏତିକି ସାରିଲେ ଆମର 95% ଓଡ଼ିଆ ସରିଯିବ। ଆଉ ରହିବ କଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ରୂଢି, ଲୋକବାଣୀ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମକୁ ନିଜେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯୋଉଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହିଦେବି, ସେଗୁଡା ତମେ ଦେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସିଜିଏଲ ମେନ୍ସ ହେଲା କି ଆରଆଇ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଲା କି ଓପିଏସସି ମେନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଯୋଉଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢୁଛି, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ନ ପଢିଛ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖ, ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ଦେଖିବା ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଢି ସାରିଛ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖ, ତମ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ସର୍ଟକଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଛି, ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏ ସିରିଜ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଓଡିଆଟା ଆଗ ସାରିଦବା। ତାପରେ ଓଡିଆଟା ସରିଲା ପରେ ଓଡିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ କରିବା। ଆଗ ଓଡିଆଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଥର ଯେତିକି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ହଉଛି ଆମର ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି ଆରଆଇ ର ସେଗୁଡାକ ସାରିଦବା। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ହଉଛି ପୁଣି ଆମେ ଓଡିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଆଉ ଜିକେ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ ମୁଁ ମଝିରେ ଆଣିବି। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲସେ କ୍ରିସ୍ପ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ, ପୁରା ଲିମିଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ଯେମିତି ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ସେ ଜିନିଷ କରାହବ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।